Hello friends, welcome back to our channel. This is English to Telugu translation, practice session 5. There lived a mouse that was hungry from many days. Means చాలా రోజుల నుండి ఆకలితో ఉన్న ఒక చుంచెలుక అక్కడ నివసించేది. Here there lived means అక్కడ నివసించేది. There lived a mouse means ఒక చుంచెలుక అక్కడ నివసించేది. Hungry means ఆకలి. That was hungry from many days means చాలా రోజుల నుండి ఆకలితో ఉన్న. She could not find no food at all. అది ఏదైనా ఆహారం దక్కలేదు. Okay, she could not. Okay, see here we need to modify like this. She could not find. Okay, for example, I will give you some examples. I could not find means నాకు దొరకలేదు. I don't say నేను కనుగొనలేదు. Finding means కనుగొను. Find means కనుగొను. Okay. I could not find means నేను కనుగొనలేదు. We don't say like that. We say in other direction like it didn't appear to me, something like that. Okay. నాకు దొరకలేదు. So always remember I could not find నాకు దొరకలేదు. She could not find ఆమెకు దొరకలేదు. He could not find the phone. అతడికి ఫోన్ దొరకలేదు. So similarly దానికి దొరకలేదు. She could not find దానికి దొరకలేదు. Okay. So we need to use the meaning like object, not subject. Okay. దానికి దొరకలేదు. దొరకలేదు. No food at all. No food at all means దానికి ఎంత మాత్రము. At all. At all means ఎంత మాత్రము. ఓకే, దానికి ఆహారం ఎంత మాత్రము దొరకలేదు. ఎంత మాత్రము దొరకలేదు మీన్స్ లైక్ జీరో. ఓకే, జీరో. యా. She looked here and there but found no food. Okay, we can modify like this. అది అన్ని చోట్ల. అన్ని చోట్ల. అది అన్ని చోట్ల. అన్ని చోట్ల మీన్స్ all the places. Place means చోటు. Okay, place means చోటు ఆర్ స్థలము. ఓకే, అన్ని చోట్ల చూసింది కానీ ఆహారం దొరకలేదు. Hence she grew thin. అయితే అది సన్నగా అయింది. ఓకే, hence means అందువల్ల. ఓకే, బెటర్ యూస్ అందువల్ల. అందువల్ల అది సన్నగా అయింది. One day the mouse found a basket full of corn. One day the mouse found a basket full of corn. It means ఒక రోజున ఆ చుంచెలుకకు మొక్కజొన్నతో నిండి ఉన్న బుట్ట దొరికింది. Here one day means ఒక రోజు and we need to add na suffix. One day means ఒక రోజున including the suffix. The mouse found means ఆ చుంచెలుకకు దొరికింది. A basket full of corn means మొక్కజొన్నతో నిండి ఉన్న బుట్ట. There was a small hole in the basket. బుట్ట మీద ఒక చిన్న రంధ్రం ఉంది. There was a small, yeah, there was a small hole means in the basket. బుట్టలో ఒక చిన్న రంధ్రం ఉంది. It is correct. In the basket means బుట్టలో. Okay, but బుట్టలో it is correct. But usually in Telugu we say బుట్టకు. బుట్టకు. Okay, like to the basket. It is meaning of to the basket. బుట్టకు ఒక చిన్న రంధ్రం ఉంది. If we say like బుట్టలో, we need to so for example if we add something inside the basket, we add బుట్టలో. He put fruit inside the basket. In the basket, that means అతడు పండు బుట్టలో పెట్టాడు. Like that we use. But if the hole is there, it will be బుట్టకు. బుట్టకు. Yeah. She went inside and began to eat the corn greedily. అది లోపలికి వెళ్ళి, ఓకే కరెక్ట్, అత్యాశతో మొక్కజొన్న తినడం మొదలుపెట్టింది.
మొదలుపెట్టింది. అది లోపలికి వెళ్ళి అత్యాశతో మొక్కజొన్న తినడం మొదలుపెట్టింది. షీ వెంట్ ఇన్సైడ్ అండ్ బిగాన్ టు ఈట్ ద కార్న్ గ్రీడీలీ. అది లోపలికి వెళ్ళి అండ్ బిగాన్ టు ఈట్ తినడం మొదలుపెట్టింది. ద కార్న్ గ్రీడీలీ. అది లోపలికి వెళ్ళి అత్యాశతో మొక్కజొన్న తినడం మొదలుపెట్టింది. యా, ఇట్ ఈస్ ఓకే, కరెక్ట్. As she was very hungry, she went on eating and eating. Okay. కానీ అది చాలా ఆకలితో ఉంది. ఓకే, సి. As she was very hungry means అది చాలా ఆకలితో ఉన్నందున. ఓకే, ఉన్నందున, ఆర్ ఉండడం వల్ల. ఉండడం వల్ల. కానీ నో నీడ్, అది చాలా ఆకలితో ఉండడం వల్ల. అది చాలా ఆకలితో ఉన్నందున. సిమిలర్లీ you can find other phrases also. Try to make your own sentences. As she was very hungry. Okay, sir. Means అది చాలా ఆకలితో ఉన్నందున. She went means అది వెళ్ళింది. Yes, correct. Went on eating and eating. No. It has a different meaning. Okay. అది, Right, sir. to avoid repetition, we can also say అది చాలా ఆకలితో ఉన్నందున ఆపకుండా తింటూనే ఉంది. She went on eating and eating means ఆపకుండా. ఆపకుండా వర్డ్స్ గివ్స్ లైక్ వితౌట్ స్టాపింగ్. దట్ ఈస్ ద బెటర్ యూసేజ్. ఓకే, అది చాలా ఆకలితో ఉన్నందున ఆపకుండా తింటూనే ఉంది. ఓకే, నౌ షీ హ్యాడ్ గ్రౌన్ వెరీ ఫ్యాట్. ఇప్పుడు అది చాలా లావుగా పెరిగింది. లావుగా పెరిగింది, లావుగా అయ్యింది. అయ్యింది, పెరిగింది. యాజ్ పర్ ద ట్రాన్స్లేషన్ ఇట్ ఈస్ కరెక్ట్. వీ కెనాట్ సే, వీ డోంట్ సే లావుగా పెరిగాడు లైక్ దట్. వీ సే లావుగా అయ్యాడు. హీ బికేమ్ వెరీ ఫ్యాట్ లైక్ దట్. లావుగా అయింది. ఆఫ్టర్ ద మీల్ ద మౌస్ ట్రై టు కమ్ అవుట్ ఆఫ్ ద బాస్కెట్ బట్ షీ కుడ్ నాట్. తిన్న తర్వాత చుంచెలుక బుట్ట నుంచి బయటకు రావడానికి ప్రయత్నించింది, కానీ అది రాలేకపోయింది. ఆఫ్టర్ ద మీల్ మీన్స్ తిన్న తర్వాత. ద మౌస్ ట్రైడ్ మీన్స్ చుంచెలుక ప్రయత్నించింది. ద మౌస్ ట్రైడ్ టు కమ్ మీన్స్ చుంచెలుక రావడానికి ప్రయత్నించింది. అవుట్ ఆఫ్ ద బాస్కెట్ మీన్స్ బుట్ట నుంచి బయటకు. బట్ షీ కుడ్ నాట్ కమ్ మీన్స్ కానీ అది రాలేకపోయింది. నౌ షీ వాజ్ టూ ఫ్యాట్ టు పాస్ త్రూ ద హోల్ మీన్స్ ఇప్పుడు ఆ రంధ్రం గుండా పట్టనంత లావుగా అది అయ్యింది. హియర్ నౌ మీన్స్ ఇప్పుడు. షీ వాజ్ టూ ఫ్యాట్ మీన్స్ అది లావుగా అయ్యింది. టు పాస్ త్రూ ద హోల్ మీన్స్ ఆ రంధ్రం గుండా పట్టనంత లావుగా. She said, "How shall I come out?" Just then a rat came along and he heard the mouse. She said means adi cheppindi. Okay. Adi is there. Okay. Cheppindi is here. Fine. Okay. Yeah. How shall I come out means నేను ఇప్పుడు బయటికి ఎలా రావాలి. అది నేను. ఓకే, నేను బయటకు ఎలా రావాలి. నేను బయటకు ఎలా రావాలి. హౌ షల్ ఐ కమ్ అవుట్ మీన్స్ నేను ఎలా బయటికి రావాలి. నేను బయటకు ఎలా రావాలి ఆర్ ఎలా. ఓకే, లెట్స్ రైట్ హియర్. నేను ఎలా బయటకు రావాలి. యా, అది నేను ఎలా బయటకు రావాలి అని చెప్పింది. దిస్ ఈస్ ఓకే అని చెప్పింది. దెన్ అప్పుడు ఒక ఎలుక వచ్చింది మరియు ఆ ఎలుకకు విన్నాడు. జస్ట్ దెన్ మీన్స్ అప్పుడే. ఓకే, అప్పుడే. దెన్ మీన్స్ అప్పుడు. జస్ట్ దెన్ మీన్స్ అప్పుడే. సో యూ నీడ్ టు మాడిఫై దిస్ వన్. అప్పుడే a rat came along and he heard the mouse. We can say అప్పుడే ఒక వేరే. అప్పుడే ఒక ఎలుక వచ్చింది. అప్పుడే ఒక ఎలుక వచ్చింది మరియు ఆ ఎలుకకు విన్నాడు. దిస్ వన్ ఇట్ కమ్స్ లైక్ దిస్. జస్ట్ దెన్ a rat along means ఆ వైపుగా. and he heard the mouse. Okay, అప్పుడే ఒక ఎలుక
ఆ వైపుగా వచ్చింది. ఆ వైపుగా వచ్చింది. ఆ వైపుగా means it's something like from that side. It also means From that side. came along. Came along. Okay. సరే సార్. And he heard వచ్చింది the mouse. వచ్చింది మరియు వచ్చి మరియు ఆ ఎలుక మాటలు విన్నది. ఆ He heard the mouse means చుంచెలిక yes. చుంచెలికకు Yeah. He heard the mouse means వచ్చింది కామా we can say వచ్చింది ఆ చుంచెలుక. ఆ చుంచెలుక మాటలు విన్నది. చుంచెలుక మాటలు విన్నది. విన్నది. ఓకే. విన్నది. సో అప్పుడే ఒక ఎలుక ఆ వైపుగా వచ్చింది. ఆ చుంచెలుక మాటలు విన్నది. 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 హియర్ వీ కెన్ యూజ్ అది. అప్పుడే ఒక ఎలుక అది. వచ్చింది. అది ఆ చుంచెలుక మాటలు విన్నది. నౌ ఇట్ ఇస్ కరెక్ట్. Okay, let us read the Right. full sentence. She said, "How shall I come out?" Just then a rat came along and he heard the mouse. అది నేను ఎలా బయటకు రావాలి అని చెప్పింది. బయటకు అప్పుడే ఒక రావాలి ఎలుక ఆ అని వైపుగా చెప్పింది. వచ్చింది. అది ఆ చుంచెలుక మాటలు విన్నది. ఓకే, ఇట్స్ కరెక్ట్. The rat said means at the end I will close the quotes, then I will add the meaning of said. అని చెప్పింది. ఓకే సార్. ఓకే, ద rat said means ఎలుక అని చెప్పింది. ఓకే, because whenever we have quotes like this we need to put ani. Right, sir. Then here da is there, so we need to add ఆ ఎలుక అని చెప్పింది. Then let's translate the inside part. Mouse, if you want to come out of the basket, you must wait till you have grown as thin were when you went in. Okay, thin were when you went in. Okay, as thin were when you went in. Okay, mouse, here it is like a call, like calling. Okay, then రైట్ సార్. ఆ ఎలుక ఇలా చెప్పింది. ఓకే, ఆ ఎలుక ఓ చుంచెలుక, ఓ చుంచెలుక. When we call someone ఓ మనిషి, we add o like calling attention, Right. getting attention. ఓ చుంచెలుక, that means like calling something or someone. Okay, ఓ చుంచెలుక. Okay. If you want to come out means నువ్వు బయటకు రావాలంటే. Okay, did you write that one? Yes sir. But little variation is there. Let us change. నువ్వు బయటకు రావాలంటే. ఓకే, రావాలంటే. ఓకే, సిమిలర్లీ ఇఫ్ యు వాంట్ టు ఈట్, నువ్వు తినాలనుకుంటే. ఓకే, నువ్వు రావాలనుకుంటే. సో సిమిలర్లీ వీ కెన్ చేంజ్ హియర్, రావాలనుకుంటే లా. సరే సార్. ఓకే, ఇఫ్ యు వాంట్ టు గో, నువ్వు వెళ్ళాలనుకుంటే. ఇఫ్ యు వాంట్ టు రీడ్, నువ్వు చదవాలనుకుంటే. ఇఫ్ యు వాంట్ టు రైట్, నువ్వు వ్రాయాలనుకుంటే. లైక్ దట్ యు కెన్ ప్రాక్టీస్ అడిషనల్ ఫ్రేజెస్. ఓకే, నువ్వు బయటకు రావాలనుకుంటే, అవుట్ ఆఫ్ ద బాస్కెట్ మీన్స్ బుట్ట నుండి. బుట్ట నుండి. yes, it is there. సో బుట్ట నుండి will come here. ఓ చుంచెలుక, నువ్వు బుట్ట నుండి బయటకు రావాలనుకుంటే. then comma, it is correct. you must wait means నువ్వు వేచి ఉండాలి. ఓకే, సో నువ్వు it is here. నువ్వు వేచి ఉండాలి. నువ్వు వేచి ఉండాలి. దెన్ ఉండాలి. you must
wait till you have grown as thin. Till you have grown as thin means నువ్వు సన్న పడేంత వరకు ఆర్ సన్నగా అయ్యేంత వరకు. ఓకే, సన్నగా అయ్యేంత వరకు. నువ్వు సన్నగా అయ్యేంత వరకు. Okay, similarly you can practice phrase like this: until you come, నువ్వు వచ్చేంత వరకు. until you eat, నువ్వు తినేంత వరకు. until you go, నువ్వు వెళ్ళేంత వరకు. like that you can practice with additional sentences. So it is అయ్యేంత. ఓకే, నువ్వు సన్నగా అయ్యేంత వరకు వేచి ఉండాలి. You must wait till you have grown as thin. Have grown as thin means సన్నగా అయ్యేంత వరకు. Yes. When you went in. When you went in means నువ్వు లోపలికి వెళ్ళినప్పుడు. నువ్వు లోపలికి వెళ్ళినప్పుడు. ఓకే, went in means లోపలికి. when you went in, something like that. when you went in, when you went in, like that. Okay, నువ్వు లోపలికి వెళ్ళినప్పుడు. ఎంత సన్నగా ఉన్నావో. ఎంత సన్నగా ఉన్నావో అంత సన్నగా అయ్యేంత వరకు వేచి ఉండాలి. ఓకే, నువ్వు లోపలికి వెళ్ళినప్పుడు ఎంత సన్నగా ఉన్నావో అంత సన్నగా అయ్యేంత వరకు వేచి ఉండాలి. You must wait till you have grown as thin. When you went in. The rat said, Mouse, if you want to come out of the basket, you must wait till you have grown as thin. When you went in. ఆ ఎలుక, ఓ చించెలుక, నువ్వు బుట్ట నుండి బయటకు రావాలనుకుంటే నువ్వు లోపలికి వెళ్ళినప్పుడు ఎంత సన్నగా ఉన్నావో అంత సన్నగా అయ్యేంత వరకు వేచి ఉండాలి అని చెప్పింది. Moral: we should not be greedy. Did you translate? Okay. Yes, sir. మనం అత్యాశ. Okay, we should not be greedy. Okay, see, we should means like we should have something like that. We should have means మనకు ఉండాలి. Okay, we should be means మనము ఉండాలి. But we need to write something. Okay, we should be greedy means మనము అత్యాశతో ఉండాలి. Okay, we should not be greedy means మనము అత్యాశతో ఉండకూడదు. ఓకే, మనం అత్యాశతో ఉండకూడదు. ఓకే, we should not be greedy. మనం అత్యాశతో ఉండకూడదు. Thank you for joining. We will meet again in the next session.